Jagat Sakshi Prabhu, for those who do not know, most of you will know him. He is the temple president of ISKCON Thiruvananthapuram, a disciple of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. He joined ISKCON in the year 1995. Since then, he has been spearheading the yatra there. Under his leadership, devotees installed the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu in the very traditional Orthodox temple of Lord Padmanabha Swami in Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram temple, Ananta Padmanabha temple, Lord Chaitanya's lotus feet has been installed by the efforts of Jagat Sakshi Prabhu. A magnificent ISKCON temple has also been constructed now. He regularly takes devotees on tour to holy places almost all around India. He travels widely and conducts Srimad Bhagavatam Saptahas in the Middle East as well. And they also have he has got 15 outposts in his area, 15 outposts. Translator. Anyone wants to hear in English the translation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeah, so he will speak in Tamil and the translation will be in English for a change. Is it? But you don't have. So, Prabhu has offered to serve in both in Tamil and English, which is very rare in Chennai. Madhava Jayo Kunja Bihari. Radha Madhava Jayo Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Jayo Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana.
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनतीरावनचारि यमुनातीरावनचारि यमुना जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय
Srila Prabhupada ki jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraye. He Krishna Karuna Sindho Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Everybody together. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என் மிக பணிவான வணக்கம். My humble obeisances to all the assembled devotees. So, today we are going to do a comparative study of certain important shlokas between Srila Prabhupada's commentary and Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. இன்றைய தினம் பாகவதம் முதல் காண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பிரபுபாதர் என்ன உரை கொடுத்திருக்கிறார், விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன உரை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஏன் ஆச்சாரியர்கள் உரையெல்லாம் நம்ம படிக்கணும்? Why we have to study the explanation of acharyas? Because sometimes some devotees argue Prabhupada's commentary is more than enough. சில நேரத்தில் பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க, பிரபுபாதர் உரையே தாராளம், எதற்கு மற்ற உரைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எனக்கு இந்த டைம் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால யாரும் தூங்கிறாதீங்க. So Prabhupada's commentary is more than enough, which is also true. அதுவும் உண்மைதான். பிரபுபாதருடைய விளக்கமே போதுமானது. இருந்தாலும் இனிப்பு பல வகையா இருந்தா சக்கரவியாதி இருக்கிறவங்க கூட எல்லாமே தேடி தேடி சாப்பிடுவாங்க. கிருஷ்ணா இஸ் வெரி ஸ்வீட். அதரம் மதுரம். பகவானுடைய இதழ்கள், his lips are very sweet. நயனம் மதுரம். பகவானுடைய கண்கள், eyes are very sweet. Krishna's eyes are up to the ears. பகவானுடைய கண்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? காது வரை இருக்கும். நம்ம ஊர் பெண்கள் பென்சில்ல போட்டு ஏமாத்தி இழுத்து பெருசாக்குறாங்க. காமாட்சி மீனாட்சின்லாம் போட்டு. அது உண்மையான கண்கள் கிடையாது. Lord's eyes are extended up to the ears, very long eyes, very beautiful.
நயனம் மதுரம் ஹசிதம், அவர் சிரிக்கிறது so beautiful. Lord's smile is very beautiful. மந்தஹாச முனிதானாம்புஜம் நந்தகோபத்தனயம் பராத்பரம் நாரதாதி முனிவிருந்த வந்தித்தம். நாரத முனிவர் சொல்றாரு, எப்ப வேணா நீங்க அவரை பாருங்க, சிரிக்கும் போது மட்டும் பாத்துறாதீங்க. அவர் சிரிக்கும் போது நீங்க அவரை பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு நாரதர் சொல்றார். நாரத முனி is warning devotees, don't look at the Lord when he is smiling, because his smiles are mandahasa. Mandahasa means you can't make out whether he is really smiling or not. சிரிக்கிறாரா இல்லையான்னு நம்மள மாதிரி பெப்பேன்னு சிரிக்க மாட்டார். உண்மையிலுமே சிரிக்கிறாரா இல்லையா, you can't make out. And if you admire his smile, அவருடைய சிரிப்பை நீங்கள் அனுபவித்தால், நாரதர் என்ன சொல்றாரு, என்ன மாதிரி நாரதரை மாதிரி ஆயிடுவீங்க. நாரதருக்கு என்ன சந்நியாசம் இல்லையா? பகவானுடைய சிரிப்பை if you enjoy his beautiful smile, எல்லாருமே நாரதரை மாதிரி ஆயிடுவீங்களா? How many of you want to take sannyas? பாருங்க, நிறைய பேர் கை தூக்குறாங்க, சும்மா தூக்குறாங்க, என்ன நடக்காதுன்னு தெரியும். நான் நம்மளை பிடிச்சிட்டாங்க. தப்பான கேள்வி. மந்தஹாச முனிதானாம்புஜம் நந்தகோபத்தனயம் பராத்பரம் நாரதாதி முனிவிருந்த வந்தித்தம். All the sages headed by Narada, they're simply satisfied by the salary they get through the smile of the Lord. இந்த சந்நியாசிகளுக்கு என்ன சம்பளம் இல்லையா? இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வாரம் நடத்தினா இங்க எவ்வளவு பேர் வருவாங்க? திங்கக்கிழமை சொல்லுவாங்க ஆபீஸ் இருக்கு, ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஜாப், ஐ ஹாவ் மை ஒர்க், ஐ ஃபேமிலி, அது இதுன்னு. What salary the sannyasis get so that they have dedicated the life for the Supreme Lord. பகவானுடைய தொண்டுக்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார்களே, என்ன சம்பளம் அவங்களுக்கு? The salary is the smile of the Supreme Lord. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் என்ன? அவர் அப்படி பார்த்து ஒன்று சிரிச்சா போதும். They just dedicate. So Narada Muni says, don't look at him when he is smiling. அவர் சிரிக்கும் போது பாத்திராதீங்க அப்படின்னு சொல்றார். So Acharya's explanations are so sweet. நயனம் மதுரம் ஹசிதம் மதுரம் கமனம் மதுரம் ஹிருதயம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம். எவ்ரிதிங் அபவுட் ஹிம் இஸ் ஸ்வீட். நம்ம தான் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது உப்பை போட்டுறோம் அதுக்குள்ள. he is so sweet. Only by his preaching, by our preaching, we add a little salt in that sweetness. கெடுத்து விட்டுறோம். So sometimes there will be a controversy. There are slight difference in the explanation of acharyas. ஒரு ஆச்சாரியர் ஒரு ஸ்லோகத்தை விளக்குறதிலையும் மற்ற ஆச்சாரியர்கள் ஸ்லோகத்தை விளக்குவதிலையும் சின்ன வேறுபாடு. அறிவில்லாத ஞானிகள், பக்தி இல்லாத ஞானிகள், there are many jnanis who don't have devotion. They will say this particular acharya is right and that particular acharya is wrong. சில நேரத்தில் இந்த ஞானிகள் சொல்லிடுவாங்க, some jnanis commented on Prabhupada also. சிலர் பிரபுபாதையே விமர்சனம் செய்தார்கள். என்ன, சமஸ்கிருதத்துல இப்படித்தானே இருக்கு, உங்க பிரபுபாதர் இப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. In the original Sanskrit verse it is explained like that, but your Prabhupada has described it in a different way. எங்களுக்கு சமஸ்கிருதமே பிரபுபாதர் தான். அவர் எது எழுதுறாரோ அதுதான் நமக்கு வேதம் இல்லையா? நம்ம என்ன சமஸ்கிருதமா படிச்சோம்? தமிழே அறகுறை.
ஃபார் அஸ் வேதா, சான்ஸ்கிரிட், வியாக்கியானா, நியாயா, தர்க்க சாஸ்திரா எல்லாமே ஒருத்தர் தான். யாரு? பிரபுபாத் கி. சத்தம் பத்தல. பிரபுபாத் கி. அவ்வளவுதான், இது போதும், போயிடலாம் அப்படியே. So once this is explained in one of the Sri Vaishnava Tika explanation. ஸ்ரீ வைணவர்கள் இந்த கதையை சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு நைட்டு பகவானுடைய ஆலயம் மூடிட்டாங்க. Lord has given put to sleep, Shayanarati, the temple is closed. கோயில்லாம் அடைச்சாச்சு. 2 வைணவ பண்டிதர்கள் திண்ணையில் உட்கார்ந்துருக்காங்க கோயிலுக்கு வெளியே. 2 great scholarly devotees are sitting in front of the temple and they are discussing. பக்தர்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசணும், வேற பேச்சு கிடையாது. அவங்க devotees relish by discussing the topics of Lord Krishna. Devotees will not enjoy topics apart from Krishna. பகவத் கதைகள் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தவ கதாமிருதம் தப்த ஜீவனம் கவிபிரீதிதம் கல்மஷாபஹம் ஸ்ரவணமங்களம் ஸ்ரீமதாததம் புவி கிருண்ணந்தி யே பூரிதா ஜனா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. So devotees simply enjoy the topics related to Krishna. பகவானை பற்றி பேசுவதுன்னா அவ்வளவு ஆனந்தம். அப்ப இந்த 2 பண்டிதர்களும் பேசிக்கொள்கிறார்கள். One of the scholars said, Krishna loves Indra, doesn't like Brahma. பகவானுக்கு இந்திரனை ரொம்ப பிடிக்கும், பிரம்மாவை பிடிக்காது. உடனே அடுத்த பண்டிதர், the other Vaishnava is saying, no no no, Krishna loves Brahma but doesn't like Indra. பகவானுக்கு பிரம்மாவை பிடிக்கும், யாரை பிடிக்காது? இந்திரன். கிருஷ்ணர் கோயிலுக்குள்ள தூங்காம புதுசா இருக்க எனக்கே தெரியாதே. Krishna is wondering, I don't know about this topic, they're talking about me, but I don't know. எனக்கே தெரியாது. இது பிரபுபாதர் இருந்தப்பவே நடந்திருக்கு. நிறைய பேர் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, பிரபுபாத் செட் அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சிருவாங்க. During the times of Prabhupada, devotees used to simply quote Prabhupada said. நிறைய விஷயம் பிரபுபாதருக்கே தெரியாது, இவங்களா சொல்லிடுவாங்க. So Krishna is wondering how these 2 devotees are discussing about me which I am not aware of. எனக்கே தெரியாத விஷயம் என்ன பத்தி இவங்க பேசுறாங்க. ஒருத்தர் சொல்றாரு கிருஷ்ணருக்கு யாரை பிடிக்கும்? Krishna likes Brahma more than Indra. அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க? இந்திரா more than. இவருக்கு அதிசயம். So 2 பண்டிதர்களும் பேசுறாங்க. They are discussing. You see what Brahma did? Separated Vrajavasis from Krishna. உங்களுக்கு அந்த லீலை, பிரம்ம விமோகன லீலை, you all know that, right? என்ன பண்ணாரு? இந்த கோபர் 9 லட்சம் கன்று குட்டிகளையும் 1000 கோபாஸ் பிரம்மா stole them and put them inside a cave. ஒரு குகைக்குள்ள கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சிட்டார். So what Brahma did is wrong. He separated devotees from the Lord. This is the greatest offense. பக்தர்களை பகவானிடமிருந்து பிரிப்பது மகா பாவம். அந்த பாவத்தை பிரம்மா செஞ்சார். அதனால கிருஷ்ணருக்கு பிரம்மாவை பிடிக்காது. Krishna doesn't like Brahma because he separated those devotees from Brahma. But what Indra did? இந்திரன் என்ன பண்ணாரு? 7 days அஹோராத்திரம் மழை, 24 மணி நேரமும் 24/7 there was raining. All the Vrajavasis came under Govardhan. விரஜவாசிகள்லாம் எங்க வந்தாங்க? கோவர்தனத்துக்கு கீழே வந்துட்டாங்க. you know, and they are enjoying. ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்காங்க. they are saying, Indra please don't stop the rain. நீ மழையை நிறுத்தவே செய்யாத, பெய்துகிட்டே இருக்கட்டும்.
எவ்வளவு ஆனந்தமா அவர் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம். டோன்ட் ஸ்டாப் த ரெயின், லெட் த ரெயின் கீப் போரிங். Brahma separated the devotees from Krishna, but Indra brought the devotees together. So Krishna likes Indra and doesn't like Brahma. ஒரு பண்டிதர் சொல்றார், இந்த அறிவு அதிகமானாலும் ஆபத்து தான். So one scholar is saying Krishna loves Indra because the devotees are together with Krishna, whereas Brahma separated them, so he doesn't like. உடனே அடுத்த பண்டிதர் விடுவாரா? அவர் சென்னைக்காரர் வேற. The second scholar said, no, your understanding is wrong. நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க. When Brahma separated them, he did not trouble them, he put them to sleep. But Indra troubled Vrajavasis. So Brahma is better than Indra. அடுத்த பண்டிதர் சொல்றார், இவர் பிரிச்சிட்டு போனாலும் பக்தர்களை தொந்தரவு பண்ணல. என்ன பண்ணாரு? பக்தர்களை தூங்க வச்சாரு. ஆனா இந்திரன் என்ன செய்தார்? மழை பெய்ய வைத்தார். He poured rain. Every single raindrop was lemon size. ஒரு மழை துளியும் எவ்வளவு பெருசு இருந்ததா? எலுமிச்சம்பழம் சைஸ்ல. யோசிச்சு பாருங்க, வந்து டங்கு டங்குன்னு விழுந்தா வலிக்க ஆரம்பிச்சு. Every raindrop was the size of lemon. He tortured them. But Brahma did seva, put them to sleep. It is a service for Vaishnavas. பக்தர்களை தூங்க வைத்தார். இதை விட பெரிய சேவை என்ன இருக்கு? அதனால கிருஷ்ணருக்கு பிரம்மாவை பிடிக்கும், இந்திரனை பிடிக்காது. The other scholar said Indra, Krishna loves Indra, not Brahma. And Krishna is wondering, very interesting, yeah. பகவானே யோசிக்கிறார். ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. இந்த கதை புராணத்துல கிடையாது, ஆனா சுவாரஸ்யமா இருக்கா? This is not explained. This example is not there in scriptures, but it's very interesting. Even Krishna loved that. பகவானுக்கே பிடிச்சு போச்சு பாருங்க. கதை விட்டாங்க, ஆனா யாருக்கு பிடிச்சிருச்சு? Krishna started loving. So what happens when great Vaishnavas say, even though that is not there in Leela, Krishna will make it happen. அதாவது இந்த ஆச்சாரியர்கள் பேசும் பொழுது அது உண்மையாக லீலையில் இல்லாவிட்டாலும் என்ன செய்வாராம்? பகவான் நடத்தி கொடுத்துருவாராம். ஒருத்தர் வந்து பாகவதத்துக்கு வியாக்கியானம், அதோடைய பொருள் உரை எழுதுறார் ஒருத்தர். One great devotee was writing Tika, explanation for Bhagavatam, Damodar Leela. தாமோதர லீலையை பற்றி எழுதுகிறார். அப்ப என்ன எழுதினாரு? யசோதா தாய் அடுப்புல பால் பொங்குனதுனால கிருஷ்ணரை மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வச்சிட்டாங்க. When the milk overflowed in the stove, fell in the fire, Yashoda Maya dropped baby Krishna on the floor and she went to attend the stove. அடுப்பு பக்கம் போயிட்டாங்க. யாருக்கு பிடிக்கல? Krishna did not. Very possessive. Lord is very possessive. பொசசிவ்க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க பண்டிதர்கள்? உரிமையா? பொசசிவ் நீங்க உங்க வீட்டு கதையெல்லாம் சொல்லாதீங்க. பொசசிவ்னஸ், கரெக்ட். சொந்தம், அதாவது எனக்கு மட்டும் இல்லையா? லைக் தட். கிருஷ்ணா இஸ் வெரி பொசசிவ். ஆனா இந்த பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க? 6 நாள் கிருஷ்ணரை கும்பிட்டுட்டு 7வது நாள் அந்த பக்கம் வேற கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துருவாங்க. பிடிக்குமா இவருக்கு? மாம் ஏகம், யூ வர்ஷிப் மீ அலோன், டோன்ட் டேக் ஹாலிடே இன் a week. யூ வர்ஷிப் மீ அலோன். சடன்லி சம் டிவோட்டிஸ் வில் disappear. எங்க போனீங்க? அது முத்துமாரியம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டோம். Krishna is very possessive about devotion. You surrender to me, be with me only. அது வந்து காதலனுடைய ஒரு சைடா. எப்படி பிரபு கரெக்டா சொன்னாரு? மனைவிக்கு வந்து கணவன் இனி ஒரு பெண்ணை பார்த்து சிரிச்சா மனைவிக்கு பிடிக்குமா? வைஃப் வில் நெவர். அவர் அந்த பக்கம் பார்க்கிறாரு, நீங்க இங்க பாருங்க. A wife will never appreciate. Wife will never appreciate that.
this happened in Ramanuja Leela also. ராமானுஜாச்சாரியருடைய பரம்பரையிலும் நடந்திருக்கு. There is a Shiva temple very close to Srirangam. ரங்கநாதர் கோயில் பக்கத்திலேயே சிவபெருமான் கோயில் இருக்கு. ராமானுஜர் சிவபெருமான் கோயில ஏறவே மாட்டார். Ramanujacharya will never step inside Lord Shiva's temple. Every day the Shiva Bhakta, Shiva Pujaris will say, Acharya, why don't you just come? He will say, I will not come. உள்ள வாங்க, நான் வரமாட்டேன் அப்படிம்பார். ஒரு நாளைக்கு ரங்கநாதர் பல்லக்குல போறாரு. Lord Ranganatha was in palanquin and there was a heavy rain. பேய் மாறி மழை பெய்யுது. ரங்கநாதர் சிவபெருமான் கோயிலுக்குள்ள போயிட்டார். Ranganathji just went inside. Then the pujari started laughing. உங்க நாதனே வந்துட்டார், நீங்க ஏன் ரோட்ல நிக்கிறீங்க? Your Lord has entered. Why you are? ஏன்னா எப்ப கேட்டாலும் அவர் என்ன சொல்வாரா ராமானுஜர், எனக்கு ஒரு கணவன் தான். Whenever the Shiva pujaris will invite him, why don't you enter? Ramanujacharya will answer, I have only one master. ரங்கநாதர் தான், நான் வேற எங்கேயும் போக மாட்டேன். அப்ப இன்னைக்கு அவங்க சிரிக்கிறாங்க, உங்க மாஸ்டரே உள்ள வந்துட்டாரு. He has entered, what about you? Then Ramanujacharya said, I have only one master, but he has multiple wives. What can I do? எனக்கு ஒரு எஜமான் தான், ஆனா அந்த எஜமான் நிறைய ஊர்புற மனைவிகளை வச்சிருக்கிறாரு. So the explanation of Acharya is so beautiful. ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் அசாத்தியமானது. சில நேரத்துல கிருஷ்ணா will make it happen. அது நடக்க வச்சிருவார் அந்த விளக்கத்தை. So one Acharya was explaining about Damodar Leela. Yashoda Maya dropped Krishna. கிருஷ்ணரை யசோதா தாய் மடியிலிருந்து கீழே வச்சாங்க. கிருஷ்ணா did not like. பகவானுக்கு அது பிடிக்கல. He took a stone and broke the pot. This is what explained in Bhagavatam. பாகவதத்துல வியாச முனிவர் என்ன எழுதியிருக்காரு, கல்லை எடுத்து அந்த மண்பானையை உடைச்சிட்டாரு. But when the Acharya wrote, he wrote, Krishna broke the pot with a flute. பகவான் மண்பானையை எதால உடைச்சாரு, புல்லாங்குழலால உடைச்சிட்டாருன்னு இவர் எழுதிட்டார் ஆச்சாரியர். போய் பாகவதத்துல கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறார். He was comparing வியாச பாகவதா and his explanation. He felt very bad. ரொம்ப கவலை. வியாசர் கல்லால உடைச்சிருக்க எழுதியிருக்காரு, நான் புல்லாங்குழலால பகவான் உடைச்சிட்டாருன்னு எழுதிட்டனே, தப்பாயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி திருத்துறார். He felt very bad because Vyasa mentioned about stone. I have mentioned about flute. So he started correcting. கரெக்ட் பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, ஆச்சாரியரே, நான் கல்லாலையும் உடைப்பேன், ஃப்ளூட்டாலையும் உடைப்பேன், நீங்க எழுதிக்கிட்டே இருங்கன்றார். எனக்கு என்ன தோணுதோ அதால உடைப்பேன். I will break with the stone as well as with the flute. Don't correct, you keep writing அப்படின்ட்டார். யஸ்ய தேவே பராபக்திர் யதா தேவே ததா குரு தஸ்யை கதிதஹி அர்த்த பிரகாஷந்தே மகாத்மனஹ. Krishna did not keep all the knowledge in scriptures. Some secrets he has kept in Acharya's heart, which is not in scripture. பகவான் எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் புரியுது, அப்புறம் நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு இந்த பக்கம் வச்சிட்டு இருக்கேன்? பகவான் அனைத்து விளக்கங்களையும் சாஸ்திரத்துல மட்டும் வைக்கல, சில ரகசியங்களை எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாரு, ஆச்சாரியர்கள் இதயத்துல. அவங்கள சேவை செஞ்சாதான் அந்த விளக்கம் வெளியே வரும். இல்லைன்னா நம்ம வெளிப்படையாக படிச்சுக்கிட்டே போயிருவோம், அப்ப தூக்கமும் வரும். So unless we serve the acharyas, we won't be able to understand the hidden messages which are explained. அதுக்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா ராதாராணி. The greatest example is Radharani. ஏன்னா Radharani is not there in scriptures. வேதங்கள்ல யார் இல்ல? ராதாராணி கிடையாது. Can you tell me one ancient temple of Radharani, temple which is like thousands of years old, பழமையான
புராதன காலத்துல 1000 ஆண்டுகள் பழக்கமுள்ள, இப்ப இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, இந்த கோயிலெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் இல்லையா, மகாபலிபுரம், ஆல் த திவ்ய தேசம், டெஃபினெட்லி செஞ்சுரிஸ் இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் 1000 years. பாலாஜி சத்தியுக ஆரம்பத்துல இருந்தே அவர் இருக்கிறாராம். So there are ancient temples which are thousands and thousands of years old. Can you tell me one Radharani temple which is thousands of years old? 1000 ஆண்டு பழமையான ராதாராணியின் கோயில் யாராவது சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு போத்தீஸ் தங்கமயில் ஜுவல்லையிலிருந்து 1 gram கொடுப்பாங்க. Tell me one ancient temple of Radharani. சத்தத்தையே காணோம். Vrindavan is all after Goswamis. 500 years. அதுவும் கோஸ்வாமிகள் பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க. All the temples in Vrindavan are established by Goswamis. That's just 500 years. Before that, எங்க? Yeah, Jaidev Goswami, but yeah, that also again established. He was having as a personal this thing, கோயில், பழமையான கோயில். எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க. There is no temple. ராதாராணிக்கு கோயில் பாருங்க. we belong to கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். நம்ம எல்லாம் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறோம். Prabhupada has mentioned our ishta deivata is Radha Krishna. நம்ம இஷ்ட தெய்வம் யாரு? அவங்க வேதத்திலேயே இல்லை. அதனாலதான் சில நேரத்துல மற்ற சம்பிரதாயக்காரங்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி கிடையாது. That's why sometimes other sampradayas don't accept us. Till 500 years there was no Radharani explicitly. Radharani was worshipped only through Manasa Puja. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வர ராதாராணியை பக்தர்கள் எப்படி ஆராதனை செய்தார்கள்? only through the medium of Manasa Puja. There was no deity. ராதாராணிக்கு விக்கிரகங்கள் கிடையாது. There was no மூல மந்திர, ரகசிய மந்திரம் கிடையாது. யாருக்கு? ராதாராணி. Like every temple you go, they will have a மூல mantra. There was no மூல mantra for Radharani, no vigraha for Radharani, no ancient temple. Radharani is not mentioned in scriptures also. வேதங்களிலும் வெளிப்படையாக யார் கிடையாது. அப்ப இந்த ராதாராணி எங்கிருந்து வந்தாங்க? All because of the Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhuவும் கோஸ்வாமிகள் தான் முதல்ல ராதாராணியை பற்றி பேசக்கூடிய ஆச்சாரியர் மாதவேந்திர புரி. அவர் தான் முதல் முறையா யாரை பத்தி பேசுறாங்க? ராதா. நம்ம இப்ப என்னடானா சும்மா ஜெயராதேர் ஜெயராதேன்னு ரொம்ப ஈஸியா பாடிக்கிட்டு இருக்கோம். மேட்ச்லெஸ் அதாவது இந்த நிதி, இந்த ட்ரெஷருக்கு ஈக்குவலண்டா இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது. So valuable. So the Radharani's topic came because of our Goswamis. கோஸ்வாமிகள் தான் ராதாராணியை பற்றி பேசினார்கள். ராதாராணி போகும்போது வெண்ண திருடுனாங்க. ராதாராணியோட பானைய கிருஷ்ணர் உடைச்சார். இதெல்லாம் எங்கிருந்து கிடைச்சது? We speak so many pastimes of Radharani. Like the Krishna used to break the pots of Radharani. ராதாராணியை கிண்டல் பண்றாங்க. There's one beautiful pastime of Radharani written by Raghunatha Goswami, came out of his heart. ஒரு அழகான கதை. This gopi is so gymnastic there. The gopis will carry 3 mud pots full of butter, milk, everything, and one in their hand, another one in their, some 5-6 pots, and they balance and they walk. இந்த கோபியர்கள் அவ்வளவு மண்பானைய தலையில வச்சுக்கிட்டு 3 நாள் தலையில வச்சுக்கிட்டு கையில 2 எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு they will be balancing and walking. And when they are walking, the gopas, what they will do, they will break the pots one by one. கோபம் வருமா வராதா? அந்த பானைய ஒன்னொன்னா உடைக்கிறது கல்ல வீசி. Then the gopis became very angry with Krishna. கோபியர்கள் பகவானிடம் கோபப்படுகிறார்கள். உடனே கிருஷ்ணா is saying, what is so great about this? இது என்ன பெரிய விஷயமா?
I was holding Govardhan. Holding 3 mud pots is easy, it's not difficult. நான் கோவர்தன மலையவே கையில பிடிச்சாலு இந்த 3 சட்டியை தலையில தூக்குறதா கஷ்டம். This is so easy. Then the gopis said, okay, let's have a challenge. You should carry this 3 pot above your head. ஒரு பந்தயம், என்ன பண்ணணும், 3 சட்டியை தலையில தூக்கணும். And Krishna said, just I will do like that. Ekamshena sthito jagat. Simply by my fragmental portion of energy, I manage the entire planetary system. 14 உலகத்தையும் பிடிச்சிருக்கிற 3 சட்டியா பெருசு. Deal. So all the gopas became ready. Then the gopi said, no, not like this. You have to wear our skirt, then you carry this. நாங்க போடுற மாதிரி எது போடணும், அந்த ஸ்கர்ட். So what the gopis did, they gave them the skirt with a very small circumference. இந்த கீழ அந்த இது இருக்குல்ல, அது என்ன சொல்லுவாங்க, டயாமீட்டர், அது சின்னதா கொடுத்துட்டாங்க. புரிஞ்சுதா? என்ன பிரபு? அந்த கீழ ஸ்பேஸ் ரொம்ப அனுபவமா இருக்கு உங்களுக்கு. So the skirt circumference was very small, so you can't stretch your leg. All the gopas fell down. 3 சட்டியை தூக்கி பகவான்ல இருந்து எல்லாம் 14 உலகம் அண்ட சராசரம் அசைவது அசையாதது 33 கோடி தேவி தேவர்கள் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ற கிருஷ்ணர் உழுந்துட்டார் கீழே. Krishna fell off. The gopis were laughing, right? Where did this pastime came from? இந்த லீலை எங்கிருந்து வந்தது? பாகவதத்துல கிடையாது, ஹரிவம்ச புராணத்துல கிடையாது, not in the scripture. All this pastime for Damodar Leela all came from the hearts of our Goswamis. இந்த ஆச்சாரியர்கள் அங்க அழகா போட்டோ வச்சிருக்காங்கல்ல, அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய இதயத்துல கிருஷ்ணர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். That is how it has come. In Vrindavan, when Prabhupada was writing explanation, Prabhupada said, Rupa Goswami was instructing me. Vrindavanatila Radha Damodar ஆலயத்துல பிரபுபாதர் எழுதும் போது பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், யார் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா? ரூப கோஸ்வாமி என்னிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கார். எவ்வளவு பாக்கியம் இந்த புத்தகத்துல எல்லாம் கையில பிடிக்கிறது. யார் சொன்னது அதெல்லாம்? கோஸ்வாமிஸ், ராதாராணி, கிருஷ்ண பகவான் அவங்க சொன்னது. Right? And there is another beautiful pastime by Rupa Goswami. ஒரு முறை Rupa Goswami explained that Radharani's black hair looks like snake. ராதாராணியுடைய கார் கூந்தல், இந்த தலைமுடி இருக்கு இல்லையா பின்னி, அது பாம்பு மாதிரி நிக்குது அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. யார் எழுதுனா? Rupa Goswami. So his brother Sanatana Goswami came. அவருடைய அண்ணன் சனாதன கோஸ்வாமி வந்துட்டு, அட கம்பேர் பண்றது இப்படி பாம்பு பல்லியோடயா கம்பேர் பண்ணு? Thank you, Prabhu. What's the time now? பசிக்குதா? நான் ஏதோ 2 மணிக்கு நிறுத்தலாம். பசிக்கலையா? சோ ராதாராணியுடைய கார்கூந்தல் எது மாதிரி இருக்கான்? பாம்பு மாதிரி. So he compared the beautiful long hair of Radharani's, compared to a snake. Then his brother Sanatana Goswami felt very bad. Annanukku, you should compare something like peacocks, swan, annapparavai, mailoda, பாம்பு கூட யாராவது சொல்லுவாங்களா? எவ்வளவு அழகா பாம்பு மாதிரி இருக்கான் அப்படி சொல்லுவாங்களா யாராவது? Nobody will compare with snakes. அழகா பல்லி மாதிரி இருக்கான் பாரு, யாராவது சொல்லுவாங்களா? People will compare with swan and peacocks and nice things. Nobody compares with a snake and lizard. So Sanatana Goswami said, don't compare like that. And he gave a Sanskrit explanation. These are all not right. You should compare. இல்லையா? ராமர் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, பச்சை மாமலை போல் மேனி. அவர் தோல் எப்படி இருக்குமா? மாமலை மாதிரி. வேற மாதிரி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் அழகா இருக்கணும் கேட்கறதுக்கும். So why are you comparing with the snake? Then Rupa Goswami said, my dear brother, I will definitely correct it. நான் அதை திருத்திக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். அவ்வளவு எளிமையான வைணவர்கள்,
மாபெரும் வைணவர் சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லிட்டார். ரூப கோஸ்வாமி இமீடியட்லி அட்மிட்டட், ஐ வில் கரெக்ட் இட். அதே நம்ம கிட்ட சொல்லிதான், நீ என்ன பாத்திய, we will not admit. Rupa Goswami admitted. Then Sanatana Goswami went to the pond next to Terkadamba. Vrindavanathula Terkadambathula ஒரு சின்ன குளம் இருக்கு. Sanatana Goswami went and took a dip inside the pond. அந்த குளத்துல முங்குனார். தண்ணிக்குள்ள முங்கும் போது பார்த்தாரு, கோபியர்கள்லாம் தண்ணியில லீலைகள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், விளையாடி கொண்டிருக்கு. All the gopis were taking bath in the pond. Sanatana Goswami had a vision. அந்த அழகை பார்த்தார். பார்த்தப்ப என்ன பார்த்தாரு, ராதாராணி தலையில இருக்கிற கால் கூந்தல் இப்படி 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 எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. The beautiful long hair of Radharani is like crawling like this, like that, like that. சனாதன கோஸ்வாமி உடல் நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது. Voice choked, tears came. What my brother written was truth. உண்மையை எழுதியிருக்கிறார் இல்லையா? So the Goswamis have visioned, envisioned, experienced, and they have written it. கோஸ்வாமிகள் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து நுகர்ந்து உணர்ந்து புரிந்து எழுதியிருக்கிறார்கள். நம்மள மாதிரி கிடையாது. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் 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 சரணம் ரஜா அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எழுதல. அவங்க புரிஞ்ச, அப்பா நிம்மதியா இருக்கு. They saw, they experienced the Leela. So Sanatana Goswami ஒண்ணுமே பேசல. He went and told Rupa Goswami, you please continue your writing. நீ அப்படியே எழுதுப்பா, திருத்த வேண்டாம் என்று சொன்னார். Right? So the Goswamis literatures are amazing. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, we should develop the taste for reading Bhagavatam and all the books. First Prabhupada's books, then other books. நம்மளும் அந்த புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய சுவையை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ரைட்? சினிமா பார்க்கும்போது யாராவது டிஸ்டர்ப் ஆறீங்களா? When we watch a movie, we are completely focused for 3 hours. யோசிப்பீங்களா, என்ன கவனமா இருக்க முடியலையே, அடுத்த சீன் என்ன மறந்து போச்சே? Nobody will lose attention in the movie theater. யாருக்காவது கவனக்குறை வந்திருக்கா சினிமா தியேட்டர்ல? அப்படியே உட்கார்ந்துருப்போம். ஏன்? உண்மையான சுவை அதுதான் நமக்கு. இந்த சுவை இனி வரல. So we should develop the taste for the books. You know, first Prabhupada's books, then Acharya's books. Very important. Right? So now we see some shlokas from Bhagavatam. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Kandam 1 Adhyayam 1 Shlokam 4 1.1.4. Naimishe Nimishakshetre Rishaya Saunakadaya Satram Swargaya Lokaya Sahasra Samamasata
நைமிஷே நிமிஷக்ஷேத்ரே ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासथ. So this is a very common shloka of Srimad Bhagavatam, where it explains about the sages discussing Bhagavatam in Naimisharanya. நைமிஷாரண்யத்தில் 16,000 முனிவர்கள், சில புராணங்கள்ல 16,000ன்னு சொல்லியிருக்கு, சில இடத்துல 18,000ன்னு சொல்லியிருக்கு. Some scriptures says 16,000 sages, some other scriptures says 18,000 sages. இவ்வளவு முனிவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து அங்க இறைவனை பற்றி, உண்மையை பற்றி அவங்கெல்லாம் கலந்துரையாடல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். They are discussing, the sages are discussing, headed by Shaunaka Rishi. சௌனக முனிவரின் தலைமையில இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Now the first two are the explanation of Srila Prabhupada, and the second two are the explanation of Vishwanatha Chakravarti Thakur for the same word. ஒரே வார்த்தைக்கு முதல் ரெண்டு பிரபுபாதர் கொடுத்த விளக்கம், அடுத்தது ரெண்டும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கொடுத்த விளக்கம். ஒரே வார்த்தை, என்ன வார்த்தை? நைமிஷே. நைமிஷே மீன்ஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் நைமிஷாரண்யா. நைமிஷாரண்ய வனத்துல. எவ்வளவு பேர் நைமிஷாரண்யம் போயிருக்கீங்க? many of you. Have you seen the Chakra Tirtha there? Chakra Tirtham பார்த்திருக்கீங்களா? It is a miracle no science can explain. விஞ்ஞானத்தால விளக்க முடியாத ஒரு அற்புதம். எது? சக்கர தீர்த்தம். நைமிஷாரண்யத்துல சக்கர தீர்த்தம். Science can't explain, because if you see, that is the only pond I have ever seen where the water keeps rotating in a circle. அந்த ஒரே ஒரு தடாகத்துல மட்டும்தான் நீர் எப்பவுமே ரவுண்டா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். Have you ever seen கிணத்துல தண்ணி சுத்திக்கிட்டே இருக்குமா? We have never seen something like that. But in Chakra Tirtha in Naimisharanya you can see and the tadagathila neer, the water will be going in circle. It will be 24/7, 365 days. Kalam pura suthikite irukku and thanni. If you get down, you will feel like somebody is pushing you. நம்ம அந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்கி நின்னோம்னா யாரோ தள்ளுற மாதிரியே இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சா நம்மளும் ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். We will also go around, right? And they have built a boundary in the middle of the pond. அந்த குளத்துக்கு நடுவுல வேற ஒரு மதில் சுவர் கூட கட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா அங்க போனவங்க திரும்பி வந்ததே இல்லை. If anybody who crosses the boundary, yatgatva na nivartante, they will never come back. அவங்க திரும்பி வரவே மாட்டாங்க. So people don't go to the center of the pond. அந்த குளத்துக்கு நடுவுல மக்கள் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா scripture says that is the axis of this planet. இந்த கிரகத்தினுடைய அச்சுத்தண்டு, what do you say the axis? கடையாணி, அச்சாணி. That's the axis. So nobody goes there. Amazing. It's a miracle to see that pond. அந்த குளத்தை பார்க்கிறதே ஒரு அற்புதம். சக்கர தீர்த்தம் அப்படின்னு பேர். சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது. So the word Naimishe means in the forest of Naimisharanya. பிரபுபாதர் கொடுத்த விளக்கம் என்ன? நைமிஷாரண்யா அப்படிங்கிற அந்த வனத்துல அப்படி. செகண்ட் வேர்டு அநிமிஷா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நினைச்சேன் நான் பேசுறது கரண்ட்டுக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு. அநிமிஷா அந்த வார்த்தைக்கு பிரபுபாதர் என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்காருன்னா, கண் இமை ஆல கண்ணை அடைக்காதவர். The person who never closes his eyes. What a beautiful explanation. அதாவது புராணங்கள்ல சொல்லியிருக்கு, it is explained in Puranas, Krishna doesn't sleep, Krishna doesn't have shadow, and Krishna never closes his eyelid. பகவான் தூங்க மாட்டாரு. பகவானுக்கு என்ன கிடையாது? நிழல் கிடையாது. அவர்
கண் இமை மூட மாட்டாரு. இங்க யாருக்காவது நிழல் இல்லாதவர் இருக்கிறீங்களா? எனிபடி ஹியர் வித்தவுட் அ ஷேடோ? எல்லாருக்கும் இருக்கு. எனிபடி ஹேஸ் காட் அ கிரீன் ஷேடோ, ப்ளூ ஷேடோ, பிங்க் ஷேடோ? அதுவும் இல்லை, கருகருப்பு கண்ணங்கரேன்னு இருக்கும் அது. Krishna does. That's why when the artists, when they paint Krishna, they don't draw Krishna's shadow. ஓவியர்கள் பகவானுடைய உருவத்தை வரையும் பொழுது எதை வரைய மாட்டார்கள்? நிழலை வரைய மாட்டார்கள். Krishna doesn't have shadow. And Krishna never closes. Prabhupada is writing, one who doesn't close eyelid. கண்ணிமையால் மூடாதவர். நிமிஷாங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம். நம்ம எப்படின்னா பாகவதம் கிளாஸ்ல திறந்துகிட்டே தூங்குவோம், அப்படியே தூங்கும். How many of you have done the seva of sleeping in Bhagavatam class? பாகவத வகுப்புல தூங்குற சேவை எவ்வளவு பேர் பண்ணிருக்கீங்க? எல்லாருமே. அது மட்டும் நம்ம கரெக்டா பண்ணுவோம். Krishna never closes. In Tirupati Mahatmyam it is said, a man has got 70 different style of body language. ஒரு ஆணுக்கு 70 விதமான என்ன சொல்றாங்க பாடி லாங்குவேஜ் இருக்குமா ஒரு ஆம்பளைக்கு. இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் திருப்பதி மகாத்மியம். A man has got 70 different style. ரஜினிகாந்த், அது இது, all that 70 different. A woman has got 300 different style. அடேங்கப்பா. Mataji has got how many styles? And the Lord has 4,000 different styles. 4000 விதம். அவர் தூங்கிறது கூட அழகா. The way he sleeps, you know, in the Vishnu Sahasranamam we chant, right? What is the first shloka? Shantakaram Bhujangasayanam Padmanabam Suresham Vishwadharam Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogi Hridyanagam Vande Vishnum Bhavavayaharam சர்வலோகைக்கனா. சாந்தா அப்படி ஸ்டைலா தூங்குவாராம். தலையில ஒரு கையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன நடந்தா எனக்கு என்ன. சாந்தா அப்படியே ரொம்ப அமைதியா. The way he sleeps has got one arm under his head and Gada is kneeling on his toe. முட்டியில கதையை சாட்சி வச்சிருப்பார். தூங்கும் போதே கையில சக்கரம் சுத்தும். He will be sleeping and Sudarshana will be going around. என்னெல்லாம் நடக்கும் தூக்கத்துல. நம்ம கூட தூங்குவோமே, அசிங்கமா இருக்கும். சோ ஹிஸ் வாக்கிங், ஸ்லீப், பேசுறது, நடை, உடை, பாவனை, அழகு, தூக்கு எல்லாமே அழகா இருக்கு. 4000 விதமா செய்வாராம். So the Lord doesn't close his eyelid. நிமிஷா அப்படின்னா அவர் எதை மூட மாட்டாரு? கண்ணிமைய மூட மாட்டாரு. Now which Vishwanath Chakravarti Thakur is giving slightly different explanation. அதே வார்த்தைகளுக்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வேற ஒரு விளக்கம் தர்றாரு. பிரபுபாதர் நைமிஷே அப்படின்னது நைமிஷாரண்யம், வனம் என்று சொல்லுகிறார். விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்றாருன்னா, பிரம்மாவுடைய கையில் இருந்த சக்கரம் விழுந்த இடம், அந்த சக்கரத்துக்கு பேரு நெமி. So Vishwanath Chakravarti Thakur is giving a slight different explanation. He says the place where the wheel of time, the wheel of Brahma came and fell, and that is Naimisharanya. Right? இதுல எது சரி எது தப்புலாம் சொல்ல முடியாது. Right? Because Lord reveals the truth in different ways in different Acharya's heart. ஆச்சாரியர்கள் இதயத்துல விதவிதமாக இது பண்றாங்க. So the place where the wheel, அந்த நெமி என்று சொல்லக்கூடிய காலச்சக்கரம் விழுந்த இடம், the time, the wheel of time, the time of wheel fell at that. And the second, Naimisha. இதுக்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா விளக்கம் தர்றார். For the second word, Naimisha, Nimi means eyelid. இந்த கண் இமை இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு தான் பேர் நிமி. The eyelid is called Nimi. Nimisha means the time which the eyelid takes to open and close, that is Nimisha. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? நிமிடம் இல்லையா? நிமிடம் அப்படின்னா இந்த நிமி மூடி துறக்கக்கூடிய நேரத்தை தான் நிமிடம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி. சாதாரணமா மூடி திறந்துருவாங்க, சில மூணுனா திறக்கவே மாட்டாங்க. நிமிடம், the time of nimi, the eyelid which closes and this thing.
அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்ப இவரு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வீல பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. பிரபுபாதர் வந்து the place important. It's a slightly different explanation for both the shlokas because the Lord reveals in different ways. பகவான் வந்து இந்த வைணவ ஆச்சாரியர்கள் இதயத்துல வேற மாதிரி ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி விளக்கத்தை கொடுக்க அவர் பகவான் வந்து ஊக்குவிக்கிறார். Lord is inspiring them. Why? அந்த ருசிய பக்தர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். So that the devotees, பாருங்க, இட்லிக்கும் ஒரே மாவு தான், தோசைக்கும் ஒரே மாவு தான். ஆனா சிலவங்களுக்கு இட்லி அதிகமா பிடிக்கும், தோசை பிடிக்காது. சிலவங்களுக்கு தோசை அதிகமா பிடிக்கும், இட்லி பிடிக்காது. ஆல் சேம் பேட்டர். How many of you like dosa more than idli? பாருங்க, நிறைய கை. How many of you like idli more than dosa? உங்களுக்கு இட்லி அதிகமா பிடிக்கும் ப்ரோ? நோ ஆயில். எல்லாம் ஒரே மாவு தான். மாதாஜி ஏமாத்துறாங்க. ஒன்னையே போட்டு உருட்டி ஷேப்பை மாத்தி கலரா மாத்தி கொடுத்துட்றாங்க. ஆல் சேம் பேட்டர். In the same way, you like uttapam, okay? So Lord is giving different explanations, inspiring the acharyas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So Lord is inspiring devotees, the acharyas, so that the thing becomes very sweet. So once there was a discussion among the acharyas. ஆச்சாரியர்களுக்கு நடுவுல ஒரு தடவை ஒரு சர்ச்சை. அதாவது பக்தர்கள் இவங்க எப்ப பார்த்தாலும் பகவானை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். Whenever this great wonderful personalities meet, they will speak only about the Supreme Lord. வேற மற்ற விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு நாட்டமே கிடையாது. They are least bothered. They don't even use material words to communicate. பேச்சுவார்த்தைக்கு அடிப்படையா கூட லௌகீகமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களாம். So when they see a devotee, they will ask, Govinda, Govinda, நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு அர்த்தம். They don't use the regular words, how are you, are you fine? They'll say, Govinda, 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 Govinda. They will answer, question everything through the names of the holy name, the Supreme Lord. That's how they used to communicate. So once they were discussing the story of Akshaya Patra in Mahabharata. மகாபாரதத்தில் அக்ஷய பாத்திரத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். யூ ஆல் நோ த ஸ்டோரி. எல்லாருக்கும் இந்த கதையை தெரியும். கிருஷ்ணா கேம் அண்ட் டுக் ஒன் ஸ்மால் prasadam, whatever, one small speck of grain, or some people say tulsi, some people say grain, some people whatever. அந்த சிறு கடுகுமணி அளவுக்கு அதை சாப்பிட்ட உடனே யஸ்மின் துஷ்டே ஜகத் துஷ்டா. Krishna became satisfied, the whole world became satisfied. Then one acharya asked a question, but there's a problem. அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை? திரௌபதி சட்டியை ஒழுங்கா கழுவல. Draupadi did not clean the pot for properly. What is the name of the pot? அந்த சட்டி பானை அக்ஷய பாத்ரா. Who gave that pot? Surya. Such a divine thing. திவ்யமான ஒரு பொருள். Every day Draupadi was worshipping Akshaya Patra. ஆராதனை செய்து பூஜை செய்த ஒரு பொருள். But what mistake she did? She did not clean it properly. ஒழுங்கா clean பண்ணியிருந்தா அதுக்குள்ள இது இருந்திருக்குமா? She did not clean. If she would have cleaned it properly, that small speck of grain wouldn't be there. It is Lord's plan that she did not clean it properly on that day. Bhagavan பண்ணிட்டார். But now, is it right or wrong? Draupadi did not clean the pot properly. Right? அவ்வளவுதான். They won't allow you in the puja service, Prabhu. That type. It was Lord's plan. See? So the leelas, the truths behind the leela, the secrets behind the leela, so amazing, so nectarian.
அவ்வளவு அமுதம். ஆழ்வார்கள் அதனால தான் பகவானை சொன்னார்கள் ஆறாவமுதன். இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. ஆறாவமுதன் எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்றது? திகட்டாத தெள்ளின்பம். We all love payasam, sweet. Everybody loves sweet, right? If you love a sweet, you like a sweet, you can take 1 cup, 2 cup, 3 cup, நிறைய சாப்பிடலாம். ஆனா எவ்வளவுதான் சாப்பிடுறது? At some point you will be saturated. No, I don't want. I know one person ஜிலேபி சாப்பிட்டுட்டு ஊறுகாய் நக்கிக்குவார். ஏன்னா அந்த இனிப்பு தலைக்கு பிடிக்கும். For some people they can't take so much. But this sweet, பகவான்கிற அமுதம் எவ்வளவு எடுத்தாலும் திகட்டாதான். திகட்டாத தெள்ளின்பம், அதுதான் ஆறாவமுதன். இது எப்படி இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றது? Impossible. So nectarian. Okay, so we go to the next verse. Very famous verse, 1:1-10. முதல் காண்டம் முதல் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம். Very famous ஸ்லோகம். பிராயேண அல்பாயுஷ சப்யம் கலௌ அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மந்தா சுமந்தமதயோ மந்தபாக்யா ஹி உபத்ருதாஹ பிராயேண அல்பாயுஷ சப்யம் கலௌ அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மந்தா சுமந்தமதயோ மந்தபாக்யா ஹி உபாத்ருதாஹ. So general translation of the shloka everybody knows. இதனுடைய விளக்கம், பொருள், what do you say for மொழிபெயர்ப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும். கலிகாலத்துல இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. என்னது? கலிகாலத்துல, that's a general translation of this shloka which Prabhupada has also have mentioned. பிரபுபாதர் கொடுத்த மொழிபெயர்ப்பு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்னன்னா, கலிகாலத்துல பிராயேண அல்பாயுஷம், people will be short lived in Kali Yuga. When Kali Yuga started, the duration of a human life was 100 years. கலியுக ஆரம்பத்துல ஒரு மனித பிறவி, மனித ஆயுஷ் எவ்வளவு வருஷம்? 100 வருஷம். இப்ப எவ்வளவு? 100? Now 60, 70, 75, 72. Average Indian lifespan is 72. கலிகாலத்துல 72. But Purana says it will decrease up to 25-30. கலியுகம் அதனுடைய முழுமையை அடையும் போது, இனியும் சில 1000 வருடங்கள் போகும் பொழுது, the maximum lifespan of a human being will be 25-30 years. 25-30 வயசு தான் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு. பிராயேண அல்பாயுஷ சப்ய கலௌ அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மந்தஹா. எல்லாம் லூசு, எல்லாம் புத்தி குறைஞ்சது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த காலத்துல மந்தா ஆர் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபூலிஷ் பீப்புள். அந்த காலத்துல ஒரு பைத்தியத்தை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிரும் பைத்தியம்னு. இப்ப கல்யாணம் பண்ணி 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பைத்தியமா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். எல்லாருமே டீசென்டா இருக்கிறாங்க. 90% of people in Kali Yuga are some kind of craziness people have. Madness. நம்மளை பார்த்து அவங்க லூசுங்கிறாங்க, நம்ம அவங்கள பார்த்து லூசுன்னு சொல்றோம். மந்தஹா. Some kind of craze people have in this Kali Yuga for something or other. Recently I went to Jodhpur, Rajasthan போனேன் சமீப காலத்துல. On the national highway they have a temple for Enfield Bullet. கோயில் கட்டி வச்சிருக்காங்க. யாருக்கு? நீங்க கூகுள் இமேஜ்ல டைப் பண்ணி பாருங்க, என்ஃபீல்டு புல்லட் டெம்பிள் ராஜஸ்தான், யூ வில் கெட். ராஜஸ்தான் ஜோத்பூர்ல கோயில் இருக்கு. அண்ட் எவ்ரிடே ஈவினிங் தே ஹேவ் ஆரத்தி. ஜெய் புல்லட் பாபா, ஹரி ஓம் ஜெய் புல்லட். தே ஹேவ் ஆரத்தி ஆல்சோ. And people offer mala, they put lemon. இவ்வளவுக்கும் பைத்தியமாவா இருப்பாங்க?
You will see all kinds of temples nowadays. In Uttar Pradesh, there's a temple for rats. எலிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு உத்தர் பிரதேஷ்ல. ஹர்ட்? போயிருக்கீங்களா பிரபு? கண்டிப்பா மோட்சம் கிடைக்கும் போல. How many of you heard the rat temple? Oh, you have been there? No. So நிறைய பேருக்கு தெரியும். And there is another temple, Durga Ma Devi Koil. The Durga Devi is called Whiskey Devi. There is a Durga Devi temple in Uttar Pradesh. She is called, அந்த அம்மனுக்கு பேரு விஸ்கி அம்மன். ஏன்னா பாதியை கொடுத்தா மீதியை கொடுத்துருவாங்க அவங்க. They pour a bottle of whiskey in her mouth and she gives back half. என்ன கூட்டம் அந்த கோயில்ல. ஊர் பூரா கோயில்ல தான் இருக்கு. ஏன்னா பிரசாதம் கிடைக்கும். See how unfortunate and misguided people are. எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க. மந்தா சுமந்தமதையோ, less intelligent. புரிய மாட்டேங்குது. Then Bhagavatam started. Originally it was only 4 shlokas. ஆரம்பத்தில் முதல் முறையாக பாகவதம் உற்பத்தியான உருவெடுத்த பொழுது எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருந்தது? only 4 shlokas. Then different sages refer to different people. Vidura Maitreya Samvadam. Then there is like different prayers. Dhruva Stuti, Bhishma Stuti, Gachendra, different kind. பலவிதமான பிரார்த்தனைகள், பலவிதமான பேச்சுவார்த்தைகள், உரையாடல்கள். Then Parikshit and Shukadev Goswami in Shukatalam, avanga urayadal, the conversation. Then Naimisha. Finally we got 18,000 shlokas. பேசாம இப்ப படிச்சிருங்க. விட்டீங்க 2 பிறவி கழிஞ்சு வந்தோம், இது அதிகமாயிடும். This is the last train going to Vaikunta, Goloka. Now we have 18 books, 12,000, 12 cantos, 18,000. If you don't read this now, you come back after few lifetimes, இது இனி ஆயிரக்கணக்காயிடும். All the bogies are full. Only last bogie footpathல நின்னுக்கிட்டு 4 பேருக்கு இடம் இருக்கு. வேணா ஏறிக்கோங்க இந்த ட்ரெயின்ல. இவங்கெல்லாம் முதல் முன்னாடி சீட் பிடிச்சிட்டாங்க. இந்த ட்ரெயினை விட்டோம், அப்புறம் அடுத்த ட்ரெயின் எப்போன்னு தெரியாது. You don't know when is the next train. Our Guru Maharaj used to say very, very jovially, விளையாட்டுக்கு சொல்லுவாரு, the person who lives next to the railway station will definitely miss the train. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல தங்கி இருக்கானே அவன் தான் ட்ரெயினை விடுவான். இந்த தூரமா இருக்கிறவன் கரெக்டா வந்து உட்கார்ந்துருவான். நம்ம அது விசில் அடிக்கும் போது போய்க்கலாம்ப்பா. We will miss the train. இவங்கெல்லாம் வேற சீட்டை பிடிச்சிட்டாங்க. இப்ப சீட்டும் இல்ல, ஃபுட்பாத்ல அப்படியே கம்பியை தொங்கிட்டு போனா. So Mandha Sumandha Mate, misguided, unfortunate, unlucky people of Kali Yuga. Prayena Alpaisha, short-lived, ஆயுசு குறைவு, புத்தி குறைவு, unlucky, and உபதிருத்தனா தேவையே இல்லாம டிஸ்டர்ப்டா இருப்பாங்க. உபதிருத்தா means simply disturbed for no reason. காலையில எந்திரிச்சு என்னப்பா இப்படி இருக்க? என்னன்னே தெரியல, மூட் ஆஃப். Why? Don't know. What happened to you? Nothing. Who did that? Nothing. Why are you? Don't know. ஏயா இப்படி இருக்க? தெரியாது, அவனுக்கே தெரியாது. How many of you have experienced this? காலையில எந்திரிச்ச உடனே மூட் ஆஃப். Welcome to the club. No reason. Simply disturbed. The previous day night they smiled, spoke well, everything was night பார்த்து சிரிச்சு கையெல்லாம் கொடுத்து அழகா பேசிக்கிட்டு தான் போனாங்க. They went to sleep. Morning you woke up. அவங்கள பார்த்த உடனே மனசுல சிரிக்காத, அவன் சிரிச்சா சிரிச்சு, நீ இல்ல நீயா சிரிக்காத. Does this happen to you? Don't smile at him. You went to sleep. You were hugging each other, talking to them nicely, shaking hands, everything. Hi, bye, went to sleep. And morning mind instructs you, don't smile at him. Let him smile first, then you smile. Don't smile. How many of you have this experience? எவ்வளோ பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு? எல்லாம் கலியுகா ப்ராடக்ட். For no reason we are disturbed. உபதிருத்தஹா, சும்மா disturbed. எதுக்குன்னே தெரியாது, disturbed. Right? So one man was sitting on in the rooftop of his apartment. அடுக்குமாடி கட்டடத்துல மேல உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே காத்து வாங்கிட்டு இருக்காரு. Was joyfully he was sitting there. Suddenly the security came running. அந்த காவல்காரர் ஓடி வந்தார்.
ஹலோ மிஸ்டர் ரமேஷ், ரமேஷ்னா உங்க பையன் ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டிக்கிட்டான். யுவர் சன் மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். இவர் கேட்ட பாதி கேட்காத பாதி டென்ஷன் ஆயிட்டார். The guy on the roof, he became so tensed. என்ன பண்றது, கையும் ஓடல காலும் ஓடல, so shocked. He jumped from the 15th floor. 15வது மாடியிலிருந்து குதிச்சிட்டார். When he is coming down, he remembered, I don't have a son. எனக்கு மகன் இல்லையே. Then he is coming down, he realized, ஐயோ, I am not yet married. எனக்கு இனி கல்யாணமே ஆகலையே. By the time he landed, he realized, ஐயோ, I am not Ramesh. யாருக்கோ சொன்னது இவனுக்கு நினைச்சிட்டான். இதுதான் நம்ம நடக்குது. காலையில டிவிய பாக்குற அவங்க ஏதோ கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க, அத பார்த்தோன்னு நம்ம டென்ஷன். For what? Simply உபத்திரத்தை. See, 5,000 years back, Vyasadev wrote about our psychology. நம்ம மன சைக்காலஜிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? மன தத்துவம். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சிருக்காரு. பாகவதம் இஸ் லைக் a mirror only. இந்த கண்ணாடிய மாதிரி படிக்க படிக்க வந்துரும் நம்மளதே வெளியே. உபத்ருதஹா. So this is the general translation of this shloka. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள், விளக்கம், மொழிபெயர்ப்பு. Now you see how Vishwanath Chakravarti Thakur is bringing a different meaning. இதே ஸ்லோகத்துக்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் எப்படி ஒரு விளக்கத்துல கொஞ்சம் கூட ஆழம், ஒரு ருசி, சுவையை சேர்க்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். First one is right. எல்லாரும் அல்பாயுஷ. People live short. If they live long, they are fools. What is the use? அப்படியே அவர்கள் அதிக காலம் வாழ்ந்தாலும் மடையர்களா இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? If somebody is living for 100 years and he is a stupid number one, fool number one, what is the use? Is there any benefit? அப்படியே அவர்கள் அதிக காலம் வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் அறிவில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். They are fools. What is the use of living long? Then, if they are intelligent, சரி, let them, அப்படியே அவர்கள் புத்திசாலிகளா, even if they are intelligent, if they are misguided, what to do? நல்ல அறிவாளி ரஜினிகாந்த் கோயிலை கட்டிட்டு போறான், என்ன பிரயோஜனம்? Any use? He is intelligent. Sorry, he lives long but not intelligent. If is intelligent but unlucky, தப்பான ஒரு குரு கையில போய் விழுந்துட்டாங்க, what to do? Imagine if we have not got Prabhupada, what will be our situation? பிரபுபாதர் கிடைக்கலன்னா இல்லையா, நம்ம ஒருத்தரும் ஒரு திசையில இருந்திருப்போம். ஆட்டோ டிரைவர்கள் சங்க தலைவர், அந்த வார்டு தலைவர், இந்த வார்டு தலைவர், ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்போம். We are so lucky we got a right guide. சரி, even if they get a right guide, if they are disturbed, what the use? What is the use? சரி, பிரபுபாதரே அவங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு, இதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணலன்னு என்ன பிரயோஜனம்? பிரபுபாதர் பழத்தை உரிச்சுதான் தருவார், முழுங்கிறது யாரு? If we are disturbed and we don't do, பிரபு காலை அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பிரபு, ஆனா எந்திரிக்க முடியல. ஜபம் அதெல்லாம், அதாவது வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா பிரச்சாரம் பண்ணிடலாம், அந்த பக்தர்களுக்கு பண்ணவே முடியாது. It's very difficult to preach to a devotee because he knows all the answers. He will not do. எல்லா கேள்வியும் அவருக்கு தெரியும், எல்லா பதிலும் தெரியும், ஆனா செய்ய மாட்டார். அந்த மாதிரி யாராவது இங்க இருக்கிறீங்களா? We know all the questions, we know all the answers, but we won't do. Disturbed. So here Vishwanath Chakravarti Thakur is bringing a connection between each of this thing. ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயும் உள்ள தொடர்புகளை வெளியே கொண்டு வர்றார். So when we read all these things, we get so much of realization. நிறைய நம்மளை உணர முடியும். So that the point goes very deep inside the heart. அந்த கருத்துக்கள் மனசுல ஆழத்துல பதிஞ்சிரும். Then we will be able to recollect it.
மத்வாச்சாரியார் எத்தனை மணி வரை பிரபு? மேபி தேர். ஐயோ, ஹங்கிரி? சரி, இதை கூட சொல்லிட்டு முடிச்சிடறேன். ஐ எம் ஹங்கிரி. So in Mahabharata, Madhvacharya is giving a beautiful explanation, the relationship between Pandavas. பாண்டவர்கள் நடுவில் இருக்கிற உறவை பற்றி மத்வாச்சாரியர் பேசுறார். Pandavas are completely different. அவங்கெல்லாம் வேற வேற. The elder one, Yudhishthira, தர்மர், வாழ்க்கை பூரா பொய் பேசுனதே கிடையாது. நம்மள மாதிரி ஒரு பொய் கூட பேசுனது கிடையாது. He has never spoken a single lie in entire life. யாரு? நம்ம கூட்டத்துல யாராவது இருக்கமா பொய்யே பேசாதவர்கள்? சரி, இன்னைக்கு பொய் பேசாதவர்கள் யாராவது இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு வெரி குட், இன்னைக்கு பேசல. சரி, இன்னைக்கு பேசினவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? பொய் பேசினவங்க. So in his entire life, Yudhishthira has not spoken a single life. ஒரு பொய் கூட அவர் பேசினது கிடையாது. தர்மிஷ்டன். பீமா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். அவருடைய உணர்வு, சிந்தனை, எண்ணம், இஸ் கான்சியஸ்னஸ், இஸ் தாட்ஸ், இஸ் சென்சஸ், இஸ் மைண்ட் எல்லாமே மகாபிரசாதே கோவிந்தே தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அர்ஜுனா, த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆர்ச்சர் இன் த வேர்ல்ட், உலகத்திலேயே தலை சிறந்த வில்வீரன், வில்லாளி. And Nakula, the greatest physician, ஆயுர்வேதிக் பெரிய வைத்தியர் அவர் நகுலன். சகதேவா, the greatest astrologer, பெரிய ஜோதிட வல்லுனர், நிபுணர் அவர். 5 பேர் டிஃப்ரெண்ட், எல்லாம் தனித்தனியா நிற்கும் ஒன்னொன்னா. ஆனா the moment you say Krishna, they all fall in a line. பகவான் வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் ஒரே மனசோட, நீங்க பாருங்க அப்படி குனிஞ்சுன்னா எல்லாம் ஒரே லைன்ல நிற்கும். ஒருத்தர் செக் பண்ணி பார்க்கிறார் கரெக்டா. So the Pandavas, out of this 5, 2 are very close friends. இந்த பாண்டவர்கள் 5 2 பேர் ரொம்ப thick friends. Who are the 2 close friends out of the 5? Arjuna? Nahal? No. Wrong. Very less choices. Yeah, you can try. Yeah. Tell. Arjuna, one is correct. Another one? Yes, Bhima Arjuna. That's why in Andhra Pradesh and Karnataka, people are named Bhima Arjuna. அப்படி பேர் வைப்பாங்க, Bhima Arjuna. They're very thick friends, very good friends. Such a wonderful devotee relationship they had. அழகான வைணவ உறவு. It's glorious to have Vaishnava friends like that in our life. அந்த மாதிரி வைணவ உறவுகள் நம் வாழ்க்கையில் இருப்பது மகா பாக்கியம். அப்படியே இதயத்தை துறந்து எல்லாமே சொல்லலாம். இது சொன்னோம் அடுத்த நாள் வாட்ஸ்அப்ல ஊர் புறாம் போயிடும். To reveal your heart as it is, as such, to have a friend like that, it's glorious. அப்படி ஒரு நண்பர் கிடைச்சா ஒரு பெரும் பாக்கியம். So one day Vidura came when these 5 were young boys. இவங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க. விதுரர் வர்றாரு, குந்தி அழுகுறாங்க. குந்தி is crying. My dear brother, why so much of calamities in my life? என் வாழ்க்கையில சோகத்துக்கு அளவே கிடையாது. விபத்தக சந்துத சாஸ்வத் தத்ர தத்ரா ஜகத்குரு. விபத்துக்கள், ஆக்சிடென்ட் ஆஃப்டர் ஆக்சிடென்ட் ஆஃப்டர் ஆக்சிடென்ட் இன் மை லைஃப். விபத்தக, என் வாழ்க்கையே விபத்தா போச்சு. What are them? What is it? First previous shloka. Mahagni purushada darshana tasat sabhaya vanavasa krij. When my children were sleeping, the Kauravas set fire to the whole house. என் குழந்தைக தூங்கி கொண்டிருந்த பொழுது அரண்மனைக்கு தீ வச்சிட்டாங்க. விஷா, பீமன் சாப்பாடு கேட்ட போது அந்த சாப்பாட்டுல விஷம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. when Bhima begged for food, Duryodhana planted poison in that food. புருஷாத அசுரர்கள் அனுப்புறாங்க. one after another demons were sent against my son. Vanavasa, they were sent to jungle for 12 years for no reason. காரணமே இல்லாமல் 12 வருடம் வனவாசத்திற்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். அசத் சபாயா. In a wrong assembly, my daughter-in-law was disrobed. துகிலுரிந்தார்கள் திரௌபதியை தவறான ஒரு அவையில் வைத்து.
ஏன் இவ்வளவு விபத்து விதுரா? So Kunti is crying and asking, why so much of calamities in my life? One after another. மறுபடியும் விபத்துக்கள் மட்டுமே வாழ்க்கை. பழைய ஒரு கண்ணதாசன் பாட்டு இருக்கு, என்னது? சோதனையே வாழ்க்கை என்றால், I forgot அந்த லைன், சோதனையே வாழ்க்கை, சம்திங் லைக் தட். அல்ல, அதுல ஒரு லைன் வருது, அந்த லைன் கரெக்ட். சோதனையே வாழ்க்கை, எவ்வளவு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. சோதனையே வாழ்க்கை என்றால் தாங்க. சோ குந்தி செட் த சேம் திங். இது எனக்கு தோணுது அவர் இங்கிருந்து காப்பி அடிச்சிட்டார் போல இருக்கு. பகவத்கீதால இருந்தா நிறைய காப்பி அடிச்சிட்டாங்க. சோ எனிவே குந்தி செட் விபத்தக சாஸ்வத், விபத்துக்களை நிரந்தரமா என் வாழ்க்கையாகி விட்டது. So much of calamities and trouble. Then Vidura said, I don't know, my dear Kunti. எனக்கு தெரியாது, இதுக்கு பதில் தெரியாது. I don't know. But I know one secret. ஏன் இப்படி உங்களுக்கு நடக்குது? ஏன் விபத்துக்கு மேல why are you put in so much of trouble after trouble, calamity after? I don't know. But I know one secret. எனக்கு இதுல ஒரு தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ரகசியம் தெரியும். I know one secret. Kunti asked, what it is? Vidura asked, do you know the difference between penance and austerity and tapasya? No, illa, vratham and pattini. Pattiniக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல? Starving and fasting. So he asked Kunti, do you know the difference between starving and fasting? பட்டினிக்கும் விரதத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? What is the difference between starving and fasting? Yeah, fasting is voluntary. Starving, இப்ப பாருங்க, தரமாட்டாங்க, தந்தாதான் போக முடியும். 3 மணின்ட்டாங்க. இது நம்ம விருப்பப்பட்டு கேட்டதில்லை, அவங்க தந்தாதான் போக முடியும். So starving is forced upon you. Fasting is voluntary. நானாக முடிவெடுத்தது விரதம், என் மேல் திணிக்கப்பட்டது பட்டினி. அப்போ விரதம்னா நாளைக்கு நான் முழுசும் சாப்பிடலன்னு முடிவெடுத்தா பசிக்காது. I have decided myself, tomorrow I am going to fast. But if it is forced upon you, உங்கள் மேல் திணிக்கப்பட்டா, ஒன்னாச்சு சாப்பிடலையே, 1.5 சாப்பிடல, 2 போனா இருக்குமா தெரியாது. You feel that. So Vidura told Kunti, convert that starving into fasting. You will be saved. Right? அந்த பட்டினியை விரதமாக மாற்றிவிடு, தப்பிச்சுக்குவே. இனி 12 வருஷம் இப்படிதான் கஷ்டம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்ட, தப்பிச்சிருவேன். ரிஷிஸ் என்ன பண்றாங்க? காட்டுக்கு போயிடுறாங்க. The sages go to jungle. சாப்பாடு நான் சாப்பிடுறது கிடையாது, வீடு கிடையாது, அரண்மனை கிடையாது, மனைவி கிடையாது, குழந்தைங்க கிடையாது. உனக்கு அப்படி என்னதான் கஷ்டத்தை கொடுக்கறது? If he says no for everything, he doesn't have a wife, 90% problem solved, doesn't have children, baki solved, no property, no gold, no house, nothing, what problem can you give him? அவனுக்கு என்ன கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா? So they know the trick. So before the problem, அதான் பிரபுபாதர் சொன்னாரு, die before death. மரணத்திற்கு முன்னாடியே இறக்க பழகிக்கொள். If you have something, karma will snatch from you. If you don't have anything, what to snatch? கையில ஒண்ணுமே இல்லைன்னா எதை தூக்கிட்டு போறது? So Kunti learned that. Then Kunti was complaining. கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க குந்தி மகாராணி. உடனே விதுரர் சொன்னாரு, still Kunti, you don't worry. As long as your elder son Yudhishthira is there, no bad omen will cast upon you. மூத்த மகன் தர்மர் இருக்கும் காலம் வரை உன் வாழ்க்கையில எந்த விதமான தீங்கும் வராது. So when Vidura and Kunti are discussing, all the 5 except these 2 are sleeping. 5 படுத்திருக்கு, ஆனா 2 தான், பாக்கியெல்லாம் தூங்கிருச்சு, 2 முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. Which are the 2 listening? பீமா and அர்ஜுனா. சில குழந்தைங்க தூங்காது, குச்சு நைட் பூரா பேசிக்கிட்டு இருக்கும். They were listening to the whole conversation between Vidura and Kunti, and this line got registered in their head. இந்த செய்தி அவங்க தலையில பதிஞ்சிருச்சு. என்ன செய்தி?
தர்மர் இருக்கும் காலம் வரை அழிவே கிடையாது. As long as Yudhishthira is there, no calamity will fall upon you. Then years passed by. வருடங்கள் கடந்து போனது. அப்படியே திரௌபதியின் துகிலுரியக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்வு நடக்குது. When Draupadi was disrobed, Bhima is getting furious. பீமசேனனுக்கு கோபம். He was breaking his ஆசன். அவர் இருப்பிடத்தை உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். He's boiling at Arjuna. அர்ஜுனர் கிட்ட கொதிச்சு கொந்தளிச்சு, all because of this Yudhishthira. இதெல்லாம் நடந்தது யாரால? யுதிஷ்டனா. Because he went and played, we are put in such a dangerous situation. இவ்வளவு அவல நிலை, கேவல நிலையில வந்தது இவர் போய் விளையாண்டதுனால. And he was getting up, Bhima was getting up. எந்திரிக்கிறாரு. அர்ஜுனன் கையை பிடிச்சு இழுத்து, உக்கார், sit down. What? Arjuna said, I will tell you a story. உனக்கு நான் ஒரு கதை சொல்றேன். Bhima, what? நம்ம குழந்தைகளா இருக்கும்போது, when we were sleeping, when we were young kids, you know what Kunti and Vidura discussed? அவங்க பேசினது ஞாபகம் இருக்கா? As long as Yudhishthira is there, nothing will fall upon us. தர்மர் இருக்கும் வரை எந்த கெடுதலும் வராது. பீமன். So whenever Bhima gets boiled, கொந்தளிச்சு எந்திரிக்கும் போது அர்ஜுனா என்ன செய்வாரு? பிடிச்ச ஒரு கதை சொல்றேன். I will tell you a story. This is the real friendship. நம்ம வைணவர்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது the other devotee will come and say, no, it's all karma, don't worry, Krishna. The devotee who will guide us in the right path is the real friend. இது என்னது? அப்படியா சொன்னாங்க? வா நானும் வரேன், கேட்கல. 1-2 பாத்திர வேண்டியதான் இன்னைக்கு. So whenever Bhima gets disturbed, Arjuna will tell the story and calm Bhima. பீமன் அமைதிப்படுத்துவார். பீமன் அப்படின்னு உட்காந்துருவார். Then what happened? 12 years vanavasa and 1 year incognito. 1 வருடம் தலைமறைவாக இருக்க வேண்டும், அஜ்ஞாத வாசம். 12 வருட வனவாசம். அந்த 1 year Arjuna became what do you say, neither man nor lady. அர்ஜுனன் திருநங்கையாக மாறிவிட்டான். eunuch. 1 year Arjuna became eunuch. Arjuna could not digest that. அந்த உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளவே முடியவில்லை. இந்த காலத்துல நிறைய பெண்கள் ஆம்பளைக ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு நடக்கிறாங்க. ஆனா இது வரைக்கும் ஆம்பளைக சாரியை கட்டிட்டு நடக்கல. பரவாயில்ல. ஆல் த மாதாஜிஸ் ஆர் வேரிங் மென்ஸ் ட்ரெஸ். எஸ் ஆர் நோ? பேண்ட், சட்டை, ட்ரௌசர் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம இதுவரை பாவாடை, ஸ்கர்ட்டு, சீலை எல்லாம், சேலை எல்லாம் போடல. பரவாயில்ல. கலியுகம் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு. கிருஷ்ணர் போட்டாரா? அது பரவாயில்ல. தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் ரீசன். கிருஷ்ணர் ஏன் போட்டார் அது அப்புறம் நான் சொல்றேன். மெயின் கதை எங்க நிறுத்தின? யா, அர்ஜுனா became eunuch. திருநங்கை ஆயிட்டார். அவர்னால ஒப்புக்கொள்ளவே முடியவில்லை. Because he became a dance teacher also. அது திருநங்கையானது போயிட்டு இந்த ஆம்பளைங்க டான்ஸ் படிச்சா பார்த்திருக்கீங்களா? பரதநாட்டியம் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் அப்படி இப்படி எல்லாம் நடப்பாங்க. Like that. Not so manly. So Arjuna could not digest. அவ்வளவு கோபம். ஏன்னா he is not a normal man. He's a powerful archer, one of the best in the 14 worlds. He fought with Lord Shiva, he fought with Yama. யமதர்மனுடன் சிவபெருமானுடன் எல்லாம் போர் செய்த மாவீரன். இந்த மாதிரி வேற ஆளே கிடையாது. அவரு போய் சாரி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ரோட்ல நடக்கிறது. He was not able to digest the truth that he has become eunuch. Then one day Arjuna was boiling. All this because of Yudhishthira. இதெல்லாம் யார் காரணம்? Bhima said, sit down, I'll tell you a story. Real friendship. இதுதான் உண்மையான நண்பர்கள். எப்பெல்லாம் நம்ம டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுறோமோ நம்மளை திரும்ப திரும்ப எங்க கொண்டு வரணும்? பகவான் கிட்ட. bring them back to the track. வாங்க இல்ல பரவாயில்ல, அதெல்லாம் கர்மம் இருக்கத்தான் செய்யும். அடிக்கடி அவர் திட்டினாரா? பரவாயில்ல, நல்லதா போச்சு. எதையாவது சொல்லி சொல்லி திரும்ப திரும்ப கொண்டு. தட் இஸ் த ரியல் வைஷ்ணவ ரிலேஷன்ஷிப். பிரபு சொன்னாரா? நான் மெயில் போட்டிருக்கேன், நீயும் பார்த்துக்கோ. எல்லாம் கலியோட ஏஜென்ட். அவங்க எல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் கலிகாலத்துல. How many of you are married here? திருமணம் நடந்தவங்க எவ்வளவு பேரு? எல்லாருமே.
How many of you have adjusted and compromised in your grahastha life? திருமண வாழ்க்கையில எவ்வளவு பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி, அத்தனை பேருமா? அங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றத 5% இங்க பண்ணா போதும், இது கோலோகமா மாறிடும். So whatever compromise and adjustment you are doing back at home, simply put 5% into practice here. அவ்வளவுதான். இது என்னவா மாறிரும்? கோலோகமா மாறி அப்படியே கோயிலோட போயிடலாம் மேல. That's all. So whenever Bhima gets disturbed, Arjuna will help. Whenever Arjuna gets ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி உதவி செய்து they become a beautiful devotees. This is what satsanga is. This is what relationship is. இதுதான் உண்மையான இது. So thank you very much. பிரபு சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு போவோம். Why Krishna wore girly dress? பகவான் வந்து ஸ்கர்ட் போட்டிருக்கார், பாவாடை போட்டிருக்கார், like that, no? It's a nice story. When Yashoda was pregnant, யசோதா தாய் கர்ப்பிணியா கருவுல இருந்த பொழுது, she used to ask every sage and every rishi and every seers, ஞான திருஷ்டி இருக்கிறவங்க, ஜோதிடர்கள், முனிவர், யாரை பார்த்தாலும் கேட்பாங்க, how will be my baby? கருப்பா இருக்குமா, வெள்ளையா இருக்குமா, சிகப்பா இருக்குமா, எப்படி இருக்கும், கை எப்படி இருக்கும், கால், every mother thinks like that, right? Meditates on the baby. எல்லா தாயும் கருவில் இருக்கும் குழந்தையை தியானம் செய்வது போல யசோதாவும் கேட்பாங்க, யாரை பார்த்தாலும் how will be my baby, how will be. Everybody said you will deliver a girl. எல்லாருமே யசோதா கிட்ட என்ன சொன்னாங்க? உங்களுக்கு யார் பிறக்க போகுது? பெண் குழந்தை தான் பிறக்க போகுது. So she started collecting, எல்லாம் சேர்த்து வைக்க. ஒரு வயசுல போடுறதுக்கு பாவாடை, for 2-year-old dress skirt, ornament, jewelry, 4 yearsல இது போடலாம், மஞ்சள் கலர், பச்சை கலர். She collected so much and she delivered a baby also from the heart. இதயத்திலிருந்து குழந்தையும் பிறந்தது. And she vaguely remembers that's a girl only. அந்த பிறந்த குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை தான். ஆனா மயங்கி கண்ணு திறந்த பார்த்தா ஆள் மாறி இருக்குது. When she woke up, the baby girl is missing. Instead of there's a beautiful boy. அழகானது. அப்ப இவ்வளவு வேஸ்ட் ஆயிருமேன்னு கவலைப்பட்டாங்க. Just to reciprocate to Yashoda's love, Krishna wore all girly things. So யசோதா தாயை மன வருத்தம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் என்ன போட்டாரு? பூரா பாவாடை, சலங்க, கொலுசு, கம்மல் எல்லாம் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டாரு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சந்திர பகவான் கீ, ஸ்ரீல பிரபுபாத் கீ, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கீ, நிதாய் கௌர பிரேமானந்தே. Any questions? இல்லைன்னா மகாபிரசாதே கோவிந்தே. You have any questions? Yes, Prabhuji. நமஸ்காரம் குருஜி. பிரபு, ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. இந்த ஜட உடல்ல இருந்து இந்த ஆத்மா வெளியே போன பிறகு திரும்பி எந்த ரூபத்திலும் இந்த உலகத்துல கனெக்ஷன் ஆனதாவே இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படல. எந்த ரூபத்திலையும் திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கோ யாருக்கோ தொடர்பே இல்லை. இது வரைக்கும் அப்படிதான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இப்ப நீங்க தான் சொன்னதுல பார்த்தா அப்படி தொடர்பு ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன். எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ரூபஸ் கோஸ்வாமி டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, அது மாதிரி இப்ப பிரபுபாதா யாருக்கா டீச் பண்ணியிருக்கிறாரா? கரெக்ட். பிரபுபாதர் நிறைய பக்தர்களுக்கு கனவுல சொல்லியிருக்கார். ஒரு அழகான எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா, there was a problem in a temple. ஒரு கோயில்ல பெரிய பிரச்சனை. தலைவர்கள், தொண்டர்கள், சீடர்கள், ட்ரெஷரர் எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு it became physical. This is a real story happened. உண்மை சம்பவம் இது. கோயில்ல சண்டை, அடிதடி நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பக்தர்களுக்குள்ள கோயில் பூட்டுற நிலைமை. And one lady was passing in the street. ஒரு வயசான, ஒரு வெளிநாட்டுல நடக்குது இது. One elderly lady was going on the road. Suddenly she heard an elderly man speaking. Come inside the temple. Come inside the temple. கோயிலுக்குள்ள வா. அந்த அம்மா பயந்துட்டாங்க. அந்த அம்மா கோயில்னே தெரியாது. உள்ளவான்னு உள்ள வந்துட்டாங்க. உள்ள வந்தா பிரபுபாதருடைய மூர்த்தியை பாக்குறாங்க. அந்த மூர்த்தி அவங்கள கூப்பிடுற மாதிரியே இருக்கு. She is believing that Prabhupada is calling. வந்த உடனே பிரபுபாத் saying, சொல்றாரு அந்த அம்மா கிட்ட, பிசிக்கலி இல்ல,
அவங்க மனசுல ஷீஸ் கெட்டிங் த திங், டேக் மை செப்பல் அண்ட் கோ. என்னோட செருப்பு எடுத்துட்டு போ. செருப்பு, இந்த கோயிலுக்கு பிரபுபாதருக்கு முன்னாடி செருப்பு வச்சிருப்பாங்கல்ல, இந்த அம்மா கையெல்லாம் உதற ஆரம்பிக்குது. பிரபுபாதர் சொல்றாரு செருப்பு எடுத்துட்டு போ. இந்த அம்மா, அந்த அம்மாக்கு பிரபுபாதர் யாருன்னே தெரியாது, இஸ்கான் என்னன்னே தெரியாது. அப்படி இப்படி பார்த்தாங்க, செருப்பு தூக்கி ஹேண்ட் பேக்ல வச்சு போயிட்டாங்க. she took the chappal and went. She doesn't know. வீட்டுல கொண்டு போனாங்க, ஒரு அட்டைப்பெட்டியில எல்லாம் போட்டு she packed in a box and left. She forgot about it. வருடங்கள் நிறைய போச்சு. And the temple got closed. There was issues in the temple. கோயில்ல பிரச்சனைகள் இருந்து கோயிலே மூடிட்டாங்க. புதிய நிர்வாகம் வந்தது. New management came. The temple reopened. After so many years, this lady got the dream. கனவு வந்து இந்த அம்மாக்கு, now go and give the chappal back. செருப்பை திரும்ப கொடுக்க சொல்லி. இந்த அம்மாக்கு என்னன்னே புரியல. she slept off. The dream came again and again. மறுபடியும் அதே கனவு. அப்பதான் இந்த அம்மாக்கு ஞாபகம், மேல அட்டைப்பட்டியில செருப்பு இருக்கேன்னு. She opened the thing and she went back, took it to the temple, and she narrated the whole story to the temple president and gave back the chappal. Right? எதுவுமே அதிசயம் கிடையாது பிரபு. நம்ம வேற உலகத்துல இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இப்ப பகவானுடைய கருணை பிரசாதத்துல மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது. ஆனா எல்லா வடிவிலும் இருக்கு அந்த கருணை. We are in amazing place. கெட்டியா புடிச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். Hare Krishna. Such a amazing session by Jagat Sakshi Prabhu, and we'll have it for 2 more days. Let us not miss it. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we request devotees to form a queue here and right here, because of there is a heavy rain outside. The volunteers are shifting prasadam to the same area. There will be about 2 counters, one for Vaishnavis, one for Vaishnavas. Please stay back here for prasadam. Request volunteers to help in removing the chairs and putting it back under the guidance of Muralidhar Hari.